शुभ सकाळ पिलामाने आजिर विज्ञान क्लास को तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम तुम विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव उपकारी और उपकारी एमान आलोचना करवा। पिलामाने तुम्हें विभिन्न प्रकार प्राणी देखिच, छोट बड़ प्राणी देखिच, मनीष ठारू हाथी जेब्रा सब देखिच, छोट पाची पोक एम देखिच, विभिन्न प्रकार उद्भिद घास बाउंश नड़िया ये सब देखुच। किंतु यह व्यतीत अनेक जीव अच्छा जो गुड़ी को खाली आखिरे देखिए ना एम कौन कह एम अणुजीव बा जीवाणु कहुए। तुम्हें गोटे बिकर किसी ओदा माटी नहीं जाको गोलैदेव किसी समय घाटी पर से माटी पुंडा तले बसला जो गोलिया पानी रही बुंदाई नहीं अणुवीक्षण देख कौन देख छोट छोट जीव से जो देख अणुजीव कहुए से अणुजीव को देखा। बोहीपरी पोखरी कि गाड़ी ठोपाई पानी नहीं गोटे काच स्लाइड पर रखी अणुवीक्षण देख कौन देख अनेक छोट छोट जीव गुरु बुलते देखिए से कौन से अणुजीव। माटी और पानी भरी रही समस्त जीव को आम अणुजीव कहीपर ना क्या अणुजीव ताले कहवा ना छोट छोट जीव जहाँ को केवल अणुवीक्षण ही देखिए से गुड़ी को अणुजीव कहुए। छोट छोट जीव जहाँकि अणुवीक्षण देखिए से गुड़ी को अणुजीव कहुए। ये अणुजीव होती मुख्यतः चारि चेन एक बीजाणु बा बैक्टेरिया, दुई आदि प्राणी बा प्रोटोजुआ, तीन रे कबक बा फंगी, चारि रे होची शैवाल बा आलजी। कौन पिला माने चारि श्रेणी मन रखिल। तापर आम चित्र देखा कौन देखिए देख चलो पिला माने ये देख केतेक अणुजीवंकर चित्र दि जाए। प्रथम चित्र 2.1 रो ए आउ बी देख ये हूँ कुंडलाकार बीजाणु। ये कार चित्र कुंडलाकार बीजाणु यहाँ हूँ दंडाकार बीजाणु। तापर देख ये कौन एमिबा 2.2 रो ए आउ बी यहाँ हूँ एमिबार चित्र और 2.2 रो बी हूँ पारामेसियम। ये होती कौन ना आदि प्राणीर उदाहरण। एमिबा और पारामेसियम दुटा आदि प्राणीर उदाहरण। तापर आसले देख 2.3 रो ए बी सी ये अच्छी पाउरुटी बा फिंपी जो चाउरुटी फिंपी मारी जाइए देखिए। तापर पेनसिलियम तापर आस्परजिलस ये तीन होती ना कबकर उदाहरण। तापर देख 2.4 ए और बी जोटा अच्छी क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये दुटा शैवाल ये दुईटी शैवालर उदाहरण। विभिन्न चारि प्रकार अणुजीव मान चारि श्रेणी अच्छा से चारि श्रेणीर अणुजीवर किसी उदाहरण भी तुम्हें जान। अणुजीव जगत में भूताणु हूँ एक विचित्र सस्ता कौन यह एक प्रहलिका भाव में ग्रहण कर कहीं यार आकार एत छोट जे अणुवीक्षण भी एगुड़ी को देखा संभव नहीं। केवल इलेक्ट्रोनिक अणुवीक्षण एक फोटोग्राफिक प्लेट्रे कौन कराए एक फोटोग्राफिक प्लेट्रे यार छवि नि जाए। यार छवि भूताणुर प्रकृत मापर प्राय 20,000 गुण से जो फोटोग्राफिक प्लेट्रे छवि नि जाए से छविटे भी भूताणु ठार केते बड़ ता भूताणुर प्रकृत मापर 20,000 गुण बड़ा। तुम भाव तो भूताणुटा केते छोट यहाँ मिली माइक्रोन में प्रकाश करा जाए। 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 माइक्रोन। उद्भिद प्राणी और बीजाणु मानक देखा जाउथुवा केतेक लक्षण को ही भित्ति करी आमे भूताणुर उपस्थिति की अनुमान करता। तेणु भूताणुर उपस्थिति को अनुमान करने बहुत कष्ट से भूताणु को एक प्रहलिका भाव ग्रहण करा जाउची। आउ कौन होची पिला भूताणु केवल पोषक जीवर कोष भितर ही रही निजर वंशवृद्धि करता है। जो सी निजर खाद्य ग्रहण कर वंशवृद्धि कर से गोटे पोषक जीवर कोष भितर से पोषक जीव किए ना से बीजाणु हो पारे उद्भिद हो पारे कि प्राणी मानकर कोष भी ता पोषक हो पारती। आ पोषक कोष बाहर या संपूर्ण निष्क्रिय बा जड़ से पोषक भितर ही से तार कौन कर वंशवृद्धि कर पोषक बाहर से निजर सारा वंशवृद्धि कर पिला माने सी जो भूताणु जनित रोग देखा सर्दी इन्फ्लुएंजा फ्लू भली साधारण रोग एवं पोलियो हाड़फुटी आदि मारात्मक रोग होती कौन भूताणु जनित रोग ये सर्दी इन्फ्लुएंजा पोलियो हाड़फुटी। आदि प्राणी जनित रोग किए तरल झाड़ा बा आमाशय और मलेरिया ज्वर। बीजाणु मैंने कि रोग करती टाइफॉइड जख्मा आदि रोग कराई था। अणुजीव मानकर प्राप्ति स्थान कि जगार अणुजीव था पिला माने देख सजीव मान मध्य अणुजीव हूँ सब सरल और क्षुद्र। बीजाणु केतेक शैवाल ईट भली कबक और आदि प्राणी मैंने होती एककोशी अन्य शैवाल मान और कबक मैंने होती बहुकोशी। एगुड़िक प्रायतः बहु स्थान जता माटी पानी पवन मेरु अंचल सब कौ स्थान सब स्थान प्रायतः देखा जाती माटी पानी पवन मेरु अंचल
ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଜୀବ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ବାସ କରେ। କବକ ଆଉ ବୀଜାଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂଘ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ଗଠନ କରିକି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରନ୍ତି, କେତେକ ଅପକାର ବି କରନ୍ତି। ଦହି, ପାଉଁରୁଟି, ଚକୁଳି, ଇଡଲି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବର ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ମାନେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀରେ ଥିବା ମଳମୂତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ବୀଜାଣୁମାନେ ଏସବୁର ଅପଘଟନ କରାଇ ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ବି ଅଣୁଜୀବ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବୀଜାଣୁମାନେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଦହି ଏବଂ ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶାଇ ରଖିଦେଲେ ପରଦିନ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ? ଦହିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦହିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଛେନା, ଆଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବୀଜାଣୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ ଚିନି ମିଶାଇକି ତା ଦେହରେ ଗରମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇକି ହାତରେ ଦଳି ରଖିଦେବା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବା ଦଳା ହୋଇଥିବା ମଇଦା ଫୁଲିଯିବ, ନରମ ବି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନି ବା ଶର୍କରାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ମଇଦା ଭିତରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି, ପାଷ୍ଟ୍ରି, କେକ୍ ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଣୁଜୀବର ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ସୁରାସାର, ମଦ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଭିନେଗାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଣୁଜୀବ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରାଯାଏ? ସୁରାସାର ମଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାର୍ଲି, ଗହମ, ଚାଉଳ, ଫଳରସ ଭଳି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାର ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଓ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କିଣ୍ୱନ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ସେ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର। ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଜୀବଘ୍ନ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପେନିସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବଘ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବଘ୍ନ ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବଘ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବଘ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା। ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ଜୀବଘ୍ନ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ରୋଗଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ତାପରେ ରୋଗର ଆଉ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଔଷଧ, ଯେପରି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି? ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍, ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଜୀବଘ୍ନ ଅନେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଅନେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଇ ସେଥିରୁ ଜୀବଘ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରୋଗକାରକ କବକ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଏକ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବର ରେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିମ୍ପିରେ ହିଁ ପେନିସିଲିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପେନିସିଲିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ। ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବଘ୍ନ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା ଅଧିକା ଖାଇବା ନାହିଁ କି ତାଠାରୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜୀବଘ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବଘ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଟୀକା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବା ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ବା ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୁନର୍ବାର
ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଶରୀର ତା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମୃତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଣୁଜୀବକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଏବଂ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରତିପିଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଟୀକା ଆମ ଶରୀରରେ ଏହି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ପରି ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ରୋଗକାରୀ ଅଣୁଜୀବର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଟୀକା ନେଇଛ ପିଲାମାନେ। ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏ ଟୀକା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର। ସେ ବସନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାବେଳୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକା ନେଇଛ। ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବ। ଏ ପୋଲିଓ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସବୁ ପଲ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ହେଉଛି କ'ଣ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଟୀକା। ମଣିଷ ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବହୁ ପରିମାଣର ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି। ମୃତ୍ତିକାର ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଉର୍ବରତା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ନୀଳହଳଦୀ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଇ ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳହଳଦୀ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଇଏ କି ନୀଳହଳଦୀ ଶୈବାଳ। ତାପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏସବୁ ଅପଘଟନ କରି ସରଳ ପଦାର୍ଥ କରି ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ମାଟିରେ ଜମି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଅଳିଆର ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ପରିବେଶଟା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହେ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଅଳିଆର ଆବର୍ଜନାର ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ କରେ ନା ଅପଘଟନ କରାଇ ସରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ଆମ ପରିବେଶଟା ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ, କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅଣୁଜୀବମାନ ଆମ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଉପକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେକ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।